السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 13ویں پارے کی تلاوت کو سنا۔ کل میں آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہا تھا، سورہ یوسف چل رہی تھی، ادھورا واقعہ تھا کل کا، کہ آخر میں نے وہاں تک بتایا تھا آپ کو یہ واقعہ قرآن کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں سورہ یوسف کے اندر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام آخر یہ معاملہ ہوتا ہے، سارا ان کے واقعات ہوتے ہیں جو بھی ہونا تھا، اور وہ بادشاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی بادشاہ ان سے تعبیر خواب کی پوچھواتا ہے، جب تعبیر سمجھ میں آتی ہے تو بادشاہ بولتا ہے کہ ان کو لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، پہلے میرا معاملہ کلیئر کرواؤ کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط۔ تو جب عورتوں کو خبر دی جاتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے عزیز مصر کہ یقیناً آج تو حق سامنے آ گیا، میں جھوٹی تھی، یوسف سچے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو یہ کہتے ہیں، وہاں جب دیکھتے ہیں کہ حالات بگڑ رہے ہیں، ضرورتیں زیادہ ہیں، تو وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، آیت نمبر 55 سورہ یوسف کے اندر کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے تم زمین یعنی تمہارے جو خزانے ہیں سب چیزوں کا ذمہ دار مجھے بنا دو، یعنی مجھے خزانے کا ذمہ دار یعنی وزیر بنا دو، کہ میں سارا بانٹنے کا کام، سارا کیا خزانہ کیسے سنبھالنا ہے، آگے 7 سال کیا کیا کرنا ہے، جیسا کہ خواب دیکھا تھا بادشاہ نے کہ 7 سال خوب بارش ہوگی اور 7 سال سوکھا پڑے گا، تو مجھے ذمہ دار بنا دو، میں انشاءاللہ اچھی حفاظت کرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں، میں اچھی طریقے سے سارے معاملات کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ساری چیزیں مضبوط کر دی، اور یقیناً ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کیا، چاہے ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تب بھی، اس کے بعد جب الزام لگا تب بھی، ہر وقت جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ انہیں اس زمین کا حاکم بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب جیسا کہ حضرت یوسف نے بتایا تھا تعبیر کے اندر کہ 7 سال خوب پانی آئے گا، 7 سال سوکھا پڑے گا، تو جب سوکھا پڑا تو حضرت یوسف نے جو اکٹھا کروایا تھا اسٹوریج، وہ سب کو وہ مال بیچنے لگے، دینے لگے۔ اب یہ خبر دھیرے دھیرے سب جگہ پہنچنے لگی، تو مصر کے ذمہ دار تھے، اس سے پاس کنعان نام کی بستی جہاں حضرت یعقوب اور ان کے بھائی یعقوب اور ان کے بیٹے رہا کرتے تھے، تو جب ان تک خبر پہنچی تو وہ لوگ بھی لینے کے لیے گئے کہ غلہ کے بادشاہ غلہ بیچ رہا، لینے کے لیے گئے۔ اب جیسے ہی وہ لوگ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ یوسف کو نہیں پہچان پائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا، ان لوگوں سے بات چیت شروع کی، ساری بات چیت کی، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی ہو، تو کہا بھائی 10 بھائی ہم لوگ تو آئے ہیں، ہمارا ایک بھائی اور ہے بنیامین، وہ نہیں آیا، وہ ابا کے پاس ہے، تو کہتے ہیں کہ اگلی بار جب آؤ نا تو بنیامین کو لے کر آنا، تبھی میں تم کو دوں گا، نہیں تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، یعنی بھائی کو لے کر ہی آنا پڑے گا تم کو، اس طریقے سے بول دیا۔ اور جب ان کا پورا غلہ جو ان کو دینا تھا دے دیا، اس کے بعد کیا کہا کہ یہ پیسے جو ان لوگوں نے مجھے غلے کے بدلے دیے ہیں، اپنے آدمیوں کو کہا کہ یہ پیسے بھی ان کے واپس سامان میں ڈال دو، یعنی ان سے پیسے بھی نہیں لیے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، ان کے سامان کے اندر ڈال دیا، بس یہ کہا کہ بھائی کو لے کر آنا تبھی مال ملے گا، ورنہ مال نہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد جب وہ ابا کے پاس آئے تو ابا کو کہتے ہیں کہ ابا اب اگلی بار وہ ہم کو سامان بادشاہ نہیں دے گا اگر ہم بھائی کو لے کر نہیں جائیں گے، تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو نا۔ تو والد صاحب چونکہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، پہلے حضرت یوسف کو یہ لوگ لے گئے تھے اور خرابہ کر دیا تھا اور بول دیا تھا کہ ان کو جانور کھا گیا، تو اس لیے وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، تو بھائی کے پاس آتے ہیں اور جب سامان کھولتے ہیں تو ابا کو بولتے ہیں دیکھو ہم نے جو پیسے دیے تھے نا بادشاہ کو، وہ پیسے بھی اس نے سارے لوٹا دیے، مطلب اس نے پیسے بھی ہم سے نہیں لیے ہیں، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم بھائی کو لے کر جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، صرف یہی بات ہے کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو اللہ کے لیے کہ اگر تمہیں گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر آؤ گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے ابا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ تو ابا جان ان کو ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ سنو میرے بچوں، جب تم وہاں مصر میں جاؤ نا تو تم ایک گیٹ سے مت جانا، ابوابم، اللہ تعالیٰ آیت نمبر اگر آپ خود پڑھیں گے، آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم الگ الگ گیٹ سے مصر کے اندر جانا۔ اس کی وجہ علماء کرام نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ سارے بھائی بڑے خوبصورت تھے، ماشاءاللہ دکھنے میں اچھے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ سب کو دیکھ کے کوئی نظر لگا دے کتنے اچھے بچے ہیں، تو نظر سے بچانے کے لیے انہوں نے گیٹ الگ الگ کروائے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم کو بولتا رہا ہوں کہ الگ الگ گیٹ سے جانا، لیکن ایک بات سن لو، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اگر اللہ چاہے نظر لگانا تو میں تم کو بچا نہیں پاؤں گا، علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ مومن سب کچھ کرنے کے بعد کہے یہی کہ اللہ جو چاہے گا ہوگا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اپنی ذات پر، اپنے علم پر، اپنے پیسے پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں نا، سوچتے کہ ابھی کھانا لے آؤں گا، ابھی یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، مکان بنا لوں گا، دکان بنا
लूंगा, गाड़ी ले आऊंगा। हर हाल में हमें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना चाहिए कि गरचे मेरे पास सब कुछ है लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये करूंगा, अल्लाह मुझे दिलवाएगा तो ये होगा। अब बहर कैफो जब लोग गेट से दाखिल हुए, वहां पर आए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब ने जो सब कहा था, अल्लाह ताला अगली आयत के अंदर कहता है कि याकूब जानते थे कि भाई जो होने वाला है वो तो होगा, लेकिन बस वो बाप के दिल की जो मोहब्बत थी इसलिए उन्होंने कहा था कि अलग अलग गेट से जाना। जब यूसुफ पर आए तो यूसुफ ने क्या किया, अपने भाई बिन्यामीन को बुलाया। जैसा कि मैंने कल बताया था कि उनके एक सगे भाई थे बिन्यामीन, बाकी 10 जो थे वो दूसरी माँ से थे। उनको बुलाया और कहा कि सुनो, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रोकना चाहता हूं। अब लेकिन वो डायरेक्ट रोक नहीं सकते, मिस्र के कानून के अंदर ऐसे किसी को रोका जा नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि जब सबके सामान यानी जो उनको गल्ला देना था दे दिया, देने के बाद क्या किया, बिन्यामीन के गले के अंदर बादशाह का जो बर्तन होता है यानी जिससे वो लोग तोल तोल के देते थे, उस बर्तन को इसके अंदर छुपा दिया। एक हिला किया, एक तदबीर की भाई को रोकने के लिए। अब जब जैसे वो लोग जाने लगे तो कहा सुनो ए काफिले वाले रुको, तुम में से कोई चोर है। क्यों? बोले चोर क्या नहीं मिल रहा है? बोले बादशाह का बर्तन नहीं मिल रहा है। तो पहले इनसे सवाल किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि बताओ अगर तुम्हारे यहाँ कोई चोरी करता है तो तुम क्या करते हो, यानी तुम्हारे यहाँ क्या कानून है? तो कहा हमारे यहाँ तो ये कानून है जो चोरी करता है उसी को कैद कर दिया जाता है। तो कहा चलो ठीक है। फिर तलाश करना शुरू किया, सब भाइयों के बर्तन को, सब भाइयों के गल्लों को खोला, कुछ नहीं मिला। आखिर में जब बिन्यामीन को खोला तो पता चला उसी के अंदर क्योंकि रखा था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि उसको रोकना चाहते थे इसलिए इस तरीके से उसे रोका। अब यहाँ रोक तो लिया तो भाई क्या बोलते हैं कि अगर इसने चोरी की है तो इसका भाई भी चोर था। अल्लाह अकबर, यानी देखिए झूठा इल्जाम किस तरीके से लगा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। लेकिन बड़े भाई ने क्या कहा कि सुनो ये बादशाह सुनो, हमारे अब्बा जान बूढ़े हैं, ऐसा करो आप किसी और बेटे को यहाँ पर किसी और भाई को रख लो, क्योंकि इसको अगर रख लोगे ना तो हमारे अब्बा जान बड़े परेशान हो जाएंगे, बहुत बूढ़े हैं, बहुत परेशान हाल है, तो आप ऐसा मत कीजिए। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। अब अल्लाह अकबर, बड़े भाई ने कहा कि भाई मेरी तो ताकत नहीं कि मैं अब्बा को इस हाल में मुंह दिखाऊं, तुम सब जाओ और अब्बा को मामला बताओ, जब तक कि हम सब आज़ाद नहीं हो जाएंगे, मेरा भाई आज़ाद नहीं हो जाएगा, मैं इस ज़मीन से जाने वाला नहीं। जाओ तुम अपने भाई के पास, आयत नंबर 81 के अंदर है कि जाओ तुम्हारे भाई के पास और बोल देना कि आपके बेटे ने जो है वो चोरी कर ली है, आपका बेटा, और अगर यकीन नहीं आया तो पूछ लो, ये सब इतने सारे लोग हमारे साथ गए थे, गांव के दूसरे लोग भी गए थे, क्या क्या वहां पर हुआ वो सब आपको बता देंगे। अब ये लोग आए याकूब अलैहिस्सलाम के पास और सब बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता, ये सब तुम्हारी साजिश है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, यानी याकूब अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वहां पर क्या मामला हो गया। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई मैं तो सब्र करूंगा। अब ये बात सुनने के बाद उनको दोबारा यूसुफ याद आ गए, क्योंकि यूसुफ एक बेटा तो जा ही चुका था, दूसरा चला गया। तो कहते हैं या असफ़ा अला यूसुफ, ए यूसुफ, बड़ी याद आ रही यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उनकी आंखें रो रो कर उनकी आंखें चली गई थी, यानी आंखों से देखना खत्म हो गया था। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि आप इतना यूसुफ को याद करते हो यहाँ तक कि आपका इंतकाल ना हो जाए। तो वो कहते हैं कि इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने सारे हुज़्न मलाल गम का सिर्फ अल्लाह ही के सामने इकरार करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फिर कहा ऐसा करो, जाकर जरा सर्च करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर यूसुफ का भाई यानी बिन्यामीन तो मिलेगा, तुम्हें यूसुफ भी मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो वहाँ पर गए, घर वालों को कहा कि हम बड़े परेशान, यूसुफ को कहा कि देखिए हम बड़े परेशान हैं, ये सब पैसे वैसे जो हम लाए हैं ये रख लीजिए और हमारे भाई को हमारे पास छोड़ दीजिए। तो अब जैसे उन्होंने कहा तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, तुम बताओ तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, उसके भाई के साथ तुमने क्या किया था। जैसे ही उन्होंने कहा तो इन्होंने गौर किया, अरे ये यूसुफ है। तो कहा लान इन्नका अंता यूसुफ, तुम यूसुफ हो? तो कहा मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, और जो यकीनन अल्लाह से डरता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पूरा पूरा बदला देता है, उनके बदलों को ज़ाया नहीं करता है। अल्लाह अकबर, सब्र करने वालों को देखो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देता है। और यकीनन तुम गुनहगार थे, लेकिन उनसे कोई बदला नहीं लिया और कहा जाओ तुम सब आज़ाद हो। अपनी कुर्ते को उतार कर दिया कि जाओ मेरा कुर्ता लेकर जाओ, अपने अब्बा के चेहरे पर डालना, उनकी आंखें आ जाएगी। एक मौजज़ा था जो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ को दिया था। गए अब्बा के पास, अब्बा के पास वो लोग पहुंचे भी नहीं थे तो अब्बा आसपास वालों को बोलते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, देखो नबियों को अल्लाह ताला कैसे कैसे मौजज़ा देता था। अब वो आए, उनके ऊपर कुर्ते को डाला, कुर्ते को डालते ही उनकी आंखें आ गई। फिर अब्बा को, अम्मी को, सबको लेकर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पास तख्त के ऊपर अब्बा अम्मी को बिठाया, खुद बैठे और नीचे 11 भाई खड़े हैं। और मैंने शुरू में बताया था कि यूसुफ ने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे मेरा सजदा कर रहे हैं और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। अब यही उनके वाक़े का या उनके ख्वाब की ताबीर का वक्त था, सारे भाई उनके सजदे में गिर गए। उस ज़माने के अंदर ये चीज़ जायज़ थी कि बादशाहों के सामने लोग अजमत से सजदा किया करते थे। बहरकैफ इस्लाम ने उसको हराम करार दिया कि कोई बंदा किसी के सामने सजदा करे, लेकिन वहाँ पर हुआ।
جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو یہی تمہارے خواب کی سچائی ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ کو آیت نمبر 102 کے اندر کہتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ تو غیب کی باتیں ہیں نا جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں، آپ وہاں نہیں تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی بتا رہا ہے کہ دیکھو اے مکہ والو، اے دنیا والو، جان لینا کہ ہمارے نبی سچے ہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ جانتے بھی نہیں اور یہ خود بھی وہاں پر نہیں تھے، پھر بھی بتا رہے ہیں، مطلب یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس طریقے سے یوسف کا پورا واقعہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے سورہ رعد تلاوت کی گئی۔ رات کہا جاتا ہے بادل کے گڑگڑانے کو، جو آج ہمارے سامنے ہوتا ہے نا بارش کے موسم کے اندر گڑگڑاہٹ جو ہوتی ہے بادل کی، اس کو رات کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے، طاقتوں کا ذکر کیا ہے، آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بنائی، پہاڑوں کو کیسے چلایا، سورج چاند کو میں کیسے چلاتا ہوں، ابتدا سے لے کر اللہ رب العالمین انہی سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشر السحاب الثقال، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آیت نمبر 12 سورہ رعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہیں چمکتی ہوئی بجلی دکھاتا ہے، کوئی اسے دیکھ کر ڈرتا ہے اور کوئی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ بارش ہوگی۔ وہی اللہ ہے جو بھاری بھاری بادلوں کو چلاتا ہے، اور یقیناً جو بادلوں میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ملائکہ بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خوف کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جسے چاہتا ہے بارش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پانی دیتا ہے۔ سوچو یہ آسمان، یہ زمین، یہ بجلی، یہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس پوری صورت کو آپ پڑھیے گا، بڑی پیاری صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا، یہ دیکھیے سوچیے اتنی بڑی بڑی طاقتور چیزوں کی بنانے والی ذات خود کتنی طاقتور ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں آج جیسے ابھی مثال کے طور پر اپنے اندور کے اندر آپ دیکھیں کچھ دن پہلے ایک آندھی چلی، کئی لوگوں کے شیڈ اکھڑ گئے، گھر اکھڑ گئے، جھاڑ گر گئے، کہ نہیں 10 سے 15 منٹ کی ہوا میں اللہ تعالیٰ سب کچھ بکھیر سکتا ہے دنیا ہماری، تو زیادہ دیر چلے تو سوچو اللہ کیا کر سکتا ہے، نہیں ہماری اوقات اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہمیں اپنی اوقات اور حیثیت بتا رہا ہے کہ انسان سوچے تو صحیح، انسان غور تو کرے کہ اللہ رب العالمین کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت کے آخری میں آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر کہتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب روزی کو پھیلا دیتا ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جس کی روزی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی روزی کا چلانا اور روزی کا روکنا یہ دونوں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی روزی کا دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون آ جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہیڈ فون میں گانا لگا کر سکون آتا ہے، میوزک سن کر سکون آتا ہے جو شیطانی کلام ہے، لیکن مومنوں کو قرآن سن کر سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، جب وہ دن بھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے سکون ملتا ہے۔ ایمان والوں کو یقیناً اللہ کے ذکر سے سکون مل جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، رب العالمین کا انعام ایسے لوگوں کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی سورت جو آج ہمارے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ حضرت ابراہیم اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے استعاذنا ربکم، اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا اعلان کر دیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ مومن کو ہر حال کے اندر، ہر کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو دے، جیسا دے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکریہ کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا آپ شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اتنا زیادہ بڑھائے گا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزاری نہیں کرو گے تو رب العالمین کہتا ہے کہ میں ناشکروں کو عذاب دیتا ہوں۔ آج ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھائی میں رکھے یا تکلیف میں رکھے، جتنا کھلائے ہر وقت ہم کہیں الحمدللہ، اللہ تو بہت اچھا کھلاتا ہے، اللہ میرا دسترخوان بہت اچھا ہے، یہ سب کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آج جو ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا اس کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین شیطان کی ایک چیز کو ذکر کرتا ہے کہ شیطان جو انسان سے دنیا کے اندر سارے گناہ کرواتا ہے، خطائیں کرواتا ہے، وہ قیامت کے دن پتہ ہے کیا کرے گا؟ قیامت کے دن وہ کہے گا وقال الشیطان لما
लम्मा कुज़ियल अम्र, क़यामत के दिन शैतान क्या कहेगा उस दिन जब सारे फैसले हो जाएंगे। अल्लाह ताला आयत नंबर 22 सूरह इब्राहिम के अंदर कहता है वमा कान ली अलैकुम, शैतान उस दिन क्या कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो सच्चा था और मैंने तुमसे जो वादा किया था वो तो वादा खिलाफी करने वाला था। यानी अल्लाह ने कहा था तौहीद, इत्तिबा सुन्नत, दीन पर अमल, कुरान शरीयत अगर अमल करोगे मैं जन्नत दूंगा। और मैंने तुमसे क्या वादा किया था, दुनियादारी, माल कमाओ, झूठ बोलो, धोखा दो, जैसे कमाना है कमाओ, खूब अच्छी दुनिया बनाओ, इसमें तुम्हें मजा आएगा। तो मेरा वादा झूठा निकला क्योंकि इस पर तुमको जहन्नम मिलेगा, और तुम अगर अल्लाह के वादे पर अमल करते हो तो अल्लाह का वादा सच्चा था, अल्लाह तुम्हें जन्नत देता। वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, यकीनन मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर मेरे पास तो कोई दलील भी नहीं थी ना, तुमने मेरी बात क्यों मानी। इल्ला अन दाउतुकुम फस्तजबतुम ली, जब बस मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने तो मेरी बात मान ली। यानी क्यों मेरी बातों को माना, क्यों हरामकारियां की। फला तुलमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो आज मुझे लानत मलामत मत करो कि मैंने गलत किया, बल्कि तुम अपने आप पर लानत पढ़ो कि तुमने क्यों अल्लाह की बात को नहीं माना और मेरी बात को माना। माना बिमुस्तक़िकुम व अंतुम बिमुस्तक़िय्या, ना मैं तुम्हें आज अजाब से निकाल सकता हूँ ना तुम मुझे अजाब से निकलते हो। इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल, जितना भी तुमने शिर्क किया मैं सबका इनकार करता हूँ। इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, याद रखो कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को बड़ा दर्दनाक अजाब देने वाला है। सोचो जिस शैतान के रास्ते पर आज हम चलते हैं, बेनमाजी, रोज़े छोड़ने वाले, हरामकारी करने वाले, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले, ताल्लुकात को तोड़ने वाले, माँ बाप के नाफरमान, दुकान पर कब्जे, मकान पर कब्जे, विरासतों को दबाना, सिगरेट नोशी, हरामकारी, बेपर्दगी की ज़िंदगी, जितने भी गुनाह शैतान हमसे करवाता है क़यामत के दिन वो सब से पल्ला झाड़ लेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो अज़ाब में जाना ही था, तुमने क्यों किया, तुम्हारी गलती है ना। भाई अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी थी, दिमाग दिया था, शऊर दिया था, नबी दिए, कुरान दिया, हदीस दी, मौलाना आए, लोगों ने समझाया, तुमने सब कुछ जाना, फिर मेरी बात क्यों मानी। भाई अल्लाह की बात मानना थी ना। शैतान उस दिन सारी बातों से पल्ला झाड़ लेगा। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से कि जिनसे शैतान जब पल्ला झाड़े तो वो लोग रोएं। अल्लाह ताला हमें दुनिया में अमल की तौफीक दे। उसके बाद इस सूरत की यानी सूरह इब्राहिम की आखिरी आयतें खासतौर से ज़रूर पढ़िएगा आप। आयत नंबर 34 से लेकर एंड तक अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम की कुछ दुआओं का जिक्र किया है। वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी आयत नंबर 35 के अंदर कि अल्लाह तू इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरे बच्चों को यानी मेरे औलादों को तू शिर्क से बचा लेना, इस बात से बचा लेना कि वो लोग सनम परस्ती करें, बुत परस्ती करें, इससे बचाना। अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर लेना। ये दुआ थी हज़रत इब्राहिम की, इसलिए आज वहाँ पर अमन व अमान है। फिर उसके बाद कुछ और दुआ मांगी, उस वाक़े का भी जिक्र किया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को कहा था कि अपने बीवी और छोटे से गोद में दूध पीते बच्चे को ले जाओ और मक्का की सरजमीन पर छोड़ दो। उस टाइम मक्का में कुछ भी नहीं था, ना काबा बना हुआ था, ना वहाँ कोई जमजम था, कुछ भी नहीं था, खाली एक मैदान था चटियल और बिल्कुल रेतीला मैदान, गर्मी, कोई टीले बने हुए थे, 2 सफ़ा मरवा के वहाँ कहा छोड़कर आ जाओ। तो वो कहते हैं, वो दुआ है उनकी, जिक्र किया कि रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैर अज़ीज़ रईन, अल्लाह ताला मैंने अपनी ज़ुर्रियत को छोड़ दिया एक वादी के अंदर जहाँ पर कोई झाड़ नहीं, कोई दरख्त नहीं तेरे घर के पास, ताकि वो नमाजें कायम करे। तो अल्लाह इन लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर देना, लोग इनकी तरफ आएँ, लोग इनसे मिले जुलें, इनके ताल्लुकात हों, इनको वर्ज़ुक़हुम मिन समारात, और अल्लाह ताला इन्हें खूब अच्छे अच्छे फ्रूट्स देना, लअल्लहुम यशकुरून, शायद कि वो शुक्रिया अदा करें। और आज कहा जाता है कि यही हज़रत इब्राहिम की दुआ है कि सोचो अरब में कोई बड़ी खेती नहीं होती है लेकिन दुनिया का हर फल वहाँ पर आता है। आप कभी जो लोग गए हो देखना कि वहाँ पर सेब ऐसा है जो हम लोगों ने जो सेब खाया उस जैसा टेस्टी नहीं है, बिल्कुल अलग टेस्ट। केला, कोई भी चीज़ आप वहाँ खाओ, फ्रूट का एक टेस्ट ऐसा आता है, ऐसा लगता है इससे पहले फ्रूट खाया ही नहीं। ये हज़रत इब्राहिम की दुआ थी। उसी के बाद उन्होंने और कई दुआएं की, जैसे कि एक दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल, एक है रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, एक दुआ जो हज़रत इब्राहिम मांगा करते थे आयत नंबर 40 के अंदर, अल्लाह ताला तू मुझे नमाज़ों का पाबंद बना, मेरी ज़ुर्रियत को नमाज का पाबंद बना, ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तो ये सारी उनकी छोटी छोटी दुआएं, बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं हैं। इसको तर्जुमे के साथ पढ़िए तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अल्लाह ताला हम सबको अमल भी करने वाला बनाएगा इंशाल्लाह। आखिर में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वाक़यात, ये सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं, देखते हैं, इन सब चीज़ों के ज़रिए हमें सीख कर अमल करने की तो तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।